केसीआर मांगे, केटीआर मांगे, हम लेके रहेंगे। जय तेलंगाना। నమస్తే అందరికి. నమస్తే అందరికి. నా పేరు సహస్ర ఇంద్రెడ్డి. నేను ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన. నాకు 2 అటెంప్ట్స్ రాసిన నేను నీట్ క్వాలిఫై కావడానికి కూడా చాలా ఉండే. నాకు 560 మార్క్స్ వస్తుండే. ఈ నీట్లో నాకు సీట్ వచ్చేది. కానీ నీట్లో ఈ పేపర్ లీక్ అవ్వడం వల్ల చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా చాలా ట్రామా ఫేస్ అయినారు. వాళ్ళకి స్ట్రెస్ వల్ల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి చాలా స్ట్రెస్ అయింది. వాళ్ళు చాలా డిప్రెషన్లో పోయారు. వాళ్ళకి కూడా మేలు జరగాలి. అండ్ ద వన్ హూ హ్యావ్ did all this, we want justice from all. And firstly, KTR sir ki thank you, he came here, and happy birthday KTR sir, thank you for your support. And I want to say this, that ఇక్కడ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ నుంచి అయి ఉండొచ్చు. నేను ఒక మిడిల్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన. మా మమ్మీ నాకు లాంగ్ టర్మ్కి ఇప్పుడు ఎఫర్ట్ చేయడానికి అస్సలు నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వడం లేదు. లాంగ్ టర్మ్ ఫీజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. అండ్ షీస్ టెల్లింగ్ మీ నాట్ టు డూ లాంగ్ టర్మ్. ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చేసిన వాళ్ళు అలానే ఉండిపోవాలా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి? మేము నెక్స్ట్ ఎలా చదువుకోవాలి? మాకు MBBSలో సీట్ కావాలి. అండ్ ఫైనలీ మేమందరం చదివేది కూడా మా సీట్ కోసమే కాబట్టి మా అందరికీ కూడా జస్టిస్ కావాలి. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. ఒక్క నిమిషం భాయ్ సాబ్ మీరు కూర్చోండి జరా. భాయ్ సాబ్ గిడ కూర్చోండి. కెమెరా కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూర్చోండి. తమ్ముడు కొంత మీరు కూర్చోండి. హలో ఎవ్రీవన్. కొంచెం కూర్చోండి. మీరు కూర్చోండి. ఒక్క నిమిషం గెల్లు. ఒక్క నిమిషం భాయ్ సాబ్ గిర్ కూర్చోండి. అమ్మ మీరు జరగండి. కూర్చోండి. First of all, I would like to thank you everyone who's been present here. Yes, your voice matter, your presence matter. And I would like to thank KTR sir who has given an opportunity to be here. Who are unable to visit Delhi, we can support from here and distance doesn't matter. And as far from my end, I am not a NEET preparation candidate, or I am neither a student as well. But I am here to support the students which they have questioned. I would like to ask the government a few questions. Does the government know at least what the definition of accountability? If not, just hear our voices. What does accountability mean? So there were lakhs of students which were impacting with what's happening right now. And when we raise the voices, suddenly all the students, all the Indians have turned into anti-national and become a terrorist. So I would like to question Mr. Home Minister, how come all the terrorists were happened to be in Delhi and in a protest? What was the government doing? So we would like to get all these answers which we were being addressed. And the question is not only about the NEET but also many other protests which were happening in India right now. Other than NEET, there were many more exams which the exam papers were getting late and lakhs of people were being impacted. So I would like to government take care of it and answer the questions properly and take the accountability. If you are unable to answer and take the consequences and not being responsible, then just resign it. ఎంత అన్యాయం జరుగుతుందండి. క్వశ్చన్ చేస్తే టెర్రరిస్టులు అంటారా? క్వశ్చన్ చేసినందుకు మీరు యాంటీ నేషనలిస్ట్ అంటారా? ఇది ఎక్కడ న్యాయం? And students who are literally into protesting, questioning, అసలు తగ్గకండి.
ఇంతే స్ట్రాంగ్ గా ఉండి ఇంతే ఫైట్ చేయండి. దెన్ ఓన్లీ వి వర్ ఏబుల్ టు గెట్ వాట్ వి వాంటెడ్, ద ఫ్రీడమ్, ద జస్టిస్. స్టే స్ట్రాంగ్, వి ఆర్ హియర్ టు సపోర్ట్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ప్రణతి. ఇప్పుడు ఆకర్షిత అనే అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది. Justice! 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 అన్న ఒక్క సెకండ్. Yeah. This is for you, Narendra Modi. Where are you? Shame on you. Shame on you. Woo! Shame on you, Dharmendra Pradhan. Where are you? Em chestunaru miranta? Narendra Modi, you talk about democracy so much. Where is democracy? Who gave you the... Narendra Modi, this is for you. Shame on you. You talk about democracy so much. Where is democracy? Who gave you the right to take Sonam Makchuk away? Sonam Makchuk ni etla తీసుకెళ్తారు? Where is democracy? ఇప్పుడు ఫైట్ చేస్తున్నారు డెమోక్రసీ అని చెప్పి. మన కంట్రీలో డెమోక్రసీ ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది. అవునా కాదా? ఏమంటారు? అండ్ ఇంకొకటి, బీజేపీ పార్టీలు ఉన్న ఎమ్మెల్యే కొడుకులకి పాక్సో కేసులు ఉన్నోళ్ళకి బెయిల్ వచ్చినంత తొందరగా నీట్ ప్రొటెస్ట్ కి ఆన్సర్స్ ఎందుకు వస్తలేవు? ఇన్ని ప్రొటెస్ట్ స్టార్ట్ అయి ఆల్మోస్ట్ 25 days పైననే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎందుకు రెస్పాండ్ అయిన నరేంద్ర మోడీ? ఆల్రెడీ 2-3 అక్కడ తొక్కిసాడలా చచ్చిపోతున్నారు స్టూడెంట్స్. అంటే ప్రాణాల కంటే ఎక్కువ నా పొలిటికల్ పార్టీస్. చచ్చిపోయిన తర్వాత వచ్చి ఏం లాభం? ఏం చేసుకుంటారు? ప్రాణాలను తెస్తారా? మళ్ళా తేలేం కదా. స్టూడెంట్స్ కి ఎప్పుడు మంచి రోజు వస్తాయి ఇండియాలో? ప్లీజ్, ఇది బీజేపీ గురించో కాంగ్రెస్ గురించో కాదు. దిస్ ఇస్ ఫర్ స్టూడెంట్ రైట్స్. ఏమంటారు స్టూడెంట్స్? కూడా ప్లీజ్ మీరంతా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోకండి. చాలా మంది అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారు అన్ని పార్టీస్ వచ్చి. నేను కేటీఆర్ కి అగేన్స్ట్ కాదు, బట్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్టూడెంట్ రైట్స్, బేసిక్ ఫండమెంటల్